सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। वीरवार के एमरजेंसी बुलेटिन के तुहानूं दसांगे अज दे दिन दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। सब तो पहला मौसम की गल करांगे। उत्तरी भारत पहला ही कड़ाके की ठंड की मार झल रहा है। मौसम विभाग ने नवीं भविष्यवाणी की है कि एक हफ्ता होर कड़ाके की ठंड इस तरह जारी रहेगी। घट्टो घट्ट तापमान 0 डिग्री तो -4 डिग्री तक रह सकता है, -4 तक जा सकता है ते वध तो वध तापमान 2 डिग्री तक भी जा सकता है। हालांकि पंजाब ते चंडीगढ़ समेत होर वख-वख पंजाब दीयां थावां ते हल्का मींह पैण कारण सुक्की ठंड तो राहत जरूर मिली है ते खिड़ी हुई धुप निकलण करके लोकां ने ठंड तो थोड़ी राहत महसूस की है। मौसम विभाग मुताबिक 13 जनवरी नूं यानी कि लोहड़ी वाले दिन भी हल्का मींह पैण दी संभावना है। 14 ते 19 जनवरी दे विचाले ठंड सिखरां ते रहण दी भविष्यवाणी की गई है। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा दे विच भारी बर्फबारी हुई है, यानी कि जिथे मैदानां दे विच कड़ाके की ठंड है उत्थे पहाड़ां दे विच बर्फबारी का दौर चल रहा है। नारकंडा दे विच बुधवार नूं पूरी रात अते वीरवार सवेरे भारी बर्फबारी हुई। दरख्त अते पहाड़ियां रुख ते पहाड़ियां बर्फ दे नाल ढके हुए दिखाई दिते। घट्टो घट्ट तापमान इत्थे 1 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक नारकंडा दे विच 13 जनवरी नूं हल्का मींह पैण दी संभावना है। पारा -3 डिग्री सैल्सियस तो भी हेठा आ सकदा है। हुण पंजाब की अहम खबर जिहड़ी कि किसानां अते अदालत दे विचाले टकराव वाली खबर है। पंजाब के 18 टोल प्लाजिਆਂ ਤੇ किसानों के ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ गए पक्के मोर्चों के मामले ते वीरवार ਨੂੰ पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ पालना ਕਰਨ ਦੇ निर्देश जारी ਕੀਤੇ ਨੇ। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि टोल प्लाजिਆਂ तो धरने चुके जाने चाहिए ने। टोल प्लाजिਆਂ का काम मुड़ तो शुरू होना चाहिए है। हदायतां जारी कीतियां ने कि पंजाब के मुख ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ डीजीपी पंजाब इस निर्देश ਨੂੰ यकीनी बनाउण। दरअसल नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 18 टोल प्लाजिਆਂ ਤੇ किसानां ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंची है ਤੇ ਆਪਣੇ नुकसान की जानकारी दी है कि इन्ने दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ नुकसान हो चुका है। जिस तो बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ਇਹ आदेश जारी किए। पिछली सुनवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ हाईकोर्ट ने इत्थों तक कह दिता सी कि टोल ਅਤੇ रेलां रोकना ਤਾਂ एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक ट्रेंड बन गया है, एक रिवाज बन गया है। सो हाईकोर्ट के इन्हां सख्त हुक्मां तो बाद जिहड़ी जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी धरने ला के बैठी है टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ बाहर, उस दे वल्लों भी रिएक्शन आया है। कमेटी के प्रधान सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ सरवण सिंह पंधेर ने अदालत के हुक्मां का जवाब देंदे हुए कहा कि असीं भी अपणियां मंगां कई वारी सरकार के सामने रखियां ने, पर सरकार सुणन नूं तैयार नहीं। टोल टैक्स वसूलण ते भी सवाल चुके ने कि जदों गड्डी खरीदण वेले सरकार 10% टैक्स लै लैंदी है तां फिर टोल ते दोबारा हर वारी आउण जाण वाले टैक्स वसूलण दा मतलब की बनदा है। हालांकि पंधेर ने यह भी कहा कि सरकार टोल वसूली नूं अपने हत्थां दे विच लै लवे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब नाल टोल वसूलदियां ने। सरकार अपने अधीन टोल नूं लै लवे अते मुलाजम ने जिहड़े टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पक्का करे। पंधेर ने कहा कि जदों असीं रेलां रोकियां सन तां हाईकोर्ट के जज ने सानूं बंद कमरे 'च बुला के कहा सी कि देश की सुरक्षा का सवाल है। यकीन दिवाया सी कि साडे सारे मसले हल करनगे, पर साडा कोई मसला हल नहीं किया गया। कहते अदालतां नूं सिर्फ कारपोरेटां दा ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, किसानां दा भी ध्यान रखना चाहिए। साडा मनना भी देखो कारपोरेट घराने जिहड़े आ, NHA एक सरकारी अदारा, सरकार की शह ते ही वो अदालत विच गया, केंद्र के अधीन आउंदा। भज के अदालतां दा रुख क्यों कर रहे? उन्होंने आस है भी उत्थों उन्होंने राहत मिल जानी है। साडा पक्ष आ भी देश में टोल प्लाजे नहीं होने चाहिए। जदों रोड टैक्स गड्डी जदों असीं खरीदते हैगे आ, वो पहलों लै लिया जाता साडे कोई 11 लाख की गड्डी 'च 2 लाख तो वध टैक्स सानूं पै रहा वा, फिर टोल लाउणे जरूरी नहीं हैगे। सैकंड असीं सरकार नूं कहा भी जे ये लगदा सरकार नूं ये मॉडल वधिया हैगा तां वो पहलों रोड टैक्स खत्म कर देवे ते सारे ਜਿਹੜੇ टोल प्लाजे अपने अधीन कर लवे, इनू एक सरकारी अदारा जनतक अदारा ऐलान कर दे ते मुलाजमां दी पक्की भर्ती कर देवे ते रोड उहदी पर्ची बहुत घट कर देवे। ठीक है, साडा पक्ष नहीं सुनिया जाता। जिथों तक साडा पक्ष अदालतां विच हैगा, असीं 2019 विच मोर्चा लाया सी केंद्र के खिलाफ। पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस ने सानूं सद्दिया सी साडे मंग पत्तर नूं लैके भी तुसीं अदालत विच आओ, तुहाडा मंग पत्तर असीं हल करांगे। अजे तक उहदा कुछ नहीं होया। एक वारी पटियाले जथेबंदियां ने मोर्चा लाया सी। वीरवार की एक होर वड्डी खबर का रुख कर लैंदे हां, जिहड़ी कि भारतीय सिख फौजियां दे नाल जुड़ी हुई है।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਲਮਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕੋਈ 5 ਜਾਂ 7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ helmet.com ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 12,730 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ 2 ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,911 ਵੱਡੇ ਤੇ 3,819 ਵਾਧੂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕੋਈ 5-7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਮਰੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। 1965, 1962, 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਹ ਟੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੋਹ ਟੋਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਟੋਪ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਹੈਲਮਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਦਸਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕੇਐਸ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਲਟਨਾਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਸਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਦਸਤਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਢੰਡਾਰੀ ਖੁਰਦ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਬਾ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਿਵ ਚੌਂਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਨੌੜਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨੌੜਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ EMPLOYEES ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ EMPLOYEES ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਤੋਂ 35,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਰਕਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 71 ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂੰਛ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 40 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 24,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇਟਾ ਪੈਕ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸਐਸਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 1 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੀਲਿਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰੀਬ ਟੀਮ 1 ਘੰਟਾ ਰਹੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 22 ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਜਾਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਜਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਨੀਆ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਚ ਪੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਫਰੋਜ਼ਾ, ਧੀਆਂ ਇਸ਼ਰਤ, ਰੇਸ਼ਮਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਸ਼ ਤੇ ਅਫਾਨ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਫਰੋਜ਼ਾ खाना बना रही थी। अपनी जांच में यही आया है कि जो सिलेंडर है उससे गैस लीकेज हुई है और जैसे उन्होंने सुबह चाय बनाने की आग जलाने की कोशिश की है तो धमाके से एकदम आग लग गई, क्योंकि गैस जो पहले लीक थी और पूरे कमरे में गैस फैली हुई थी तो वो कुंडी खोल नहीं पाई दरवाजे की और सफोकेशन और बर्निंग से उनकी डेथ हुई। सिलेंडर कितने लोगों की हटा नहीं है सिलेंडर। अभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, जो बाकी के जो कारण है काज ऑफ डेथ है जो वो बाद में पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा। बच्चे और कितने महिलाएं थे उसमें क्या हुई थी? हल्ला मच रहा था तो हम नीचे गए और पीछे के साइड से दूसरे के मकान से चढ़ के फिर उनके मकान में आए। फिर गेट किसी तरह तोड़ा, उसके बाद सिलेंडर को बाहर निकाले, बहुत बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझा पाए। लास्ट में जाके फैक्ट्री से वो फवारा मांग के लाए, इससे बुझाए। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜੁਗਨੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। GT ਰੋਡ ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा आरोपियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है और आरोपियों की सूचना देने वाले व्यक्ति का जो पहचान है, नाम है, वो गुप्त रखा जाएगा। अगर आपके पास इस मामले के आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप इन 2 नंबरों पे सूचना साझा कर सकते हैं। ये नंबर हैं 70567 00102 और इसी प्रकार 70567 00107। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 163 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ VK ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। यानी कि रकम तो 97 करोड़ सी पर उसते ब्याज ला के 163 करोड़ 62 लाख बन गई है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के लिए 10 दिनों के अंदर अंदर पूरी रकम का भुगतान करने के हुक्म लाजमी किए गए हैं। सूत्रों ने दस्सिया कि जे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अजिहा ना करने में असफल रहते हैं तो पार्टी दीयां जायदादां की कुर्की समेत सारियां अगलियां कानूनी कार्रवाइयां भी कीतियां जा सकदियां ने। इस दरम्यान दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी ते दोष लाया कि शहर दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार नूं दबाउण दे लई दिल्ली के अधिकारियों ते दबाव पाउण दे लई गैर संविधानिक तरीके दे नाल कंट्रोल करना चाहुंदी है। चंडीगढ़ मेयर की चोण नूं लैके आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिता है। आम आदमी पार्टी ने जसवीर सिंह लाडी नूं उम्मीदवार बनाया। 19 जनवरी नूं मेयर की चोण होवेगी। केंद्र सरकार के सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने भारत के 6 होर यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिते ने। इन्हां दे नाम ने नेशन TV, संवाद TV, सरोकार भारत, नेशन 24, ਸਰਬਨਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸਮਾਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। WHO ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਭਾਰਤੀ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪਾਂ ਐਂਬਰੋਨੋਲ ਅਤੇ ਡੌਂਕ 1 ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। WHO ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूपी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FSDA ने यूपी ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। यूपी ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ AK ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। यूपी ਦੇ ਇਟਾਵਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। बहुत ही दिल ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੋਨੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SPCT ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। यानी कि ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ SSP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ SSP ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕਰੂਜ਼ ਗੰਗਾ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਵਿਲਾਸ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੁੱਲ 51 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 51 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ यूपी ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ JDU ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿਲਾਸ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ LAC ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਦੀ
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਖੀਸਰਾਏ ਸਥਿਤ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੌਂਟੇਸਿਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ $165 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ICC ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 3 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।